ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилооти ахборки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷ манзури шумо мегардад. Дар студия Саид Мукаррам Шарифзода. озмуни шаҳри Гулҳо сайри гули лола дар пойтахти мамлакат бо натиҷагирии ҳайати ҳакамон ҷамъбаст шуд ва ғолибон дар 3 номинатсия соҳиби дипломи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гардиданд. маросими ҷамъбастии ин чорабинии бошукӯҳ ки дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ гузаронида шуд, доираи васеи сокинон ва меҳмонони пойтахтро ба ҳам оварда дар сатҳи баланд сурат гирифт. озмуни шаҳрии Гулҳо сайри гули лола ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 19 феврали соли 2019 баҳри вусъат додани корҳои ободонӣ, бунёдкорию созандагӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳо ва боғҳои фарҳангу фароғатии шаҳр эълон гардида буд, имрӯз ҷамъбаст шуд. мақсад аз роҳандозӣ намудани озмуни мазкур ташвиқу тарғиби зебоипарастӣ, баланд бардоштани ҳисси хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, фарҳанги шаҳрдорӣ, ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободонию кабудизоркунӣ ва эҳёи анъанаҳои миллӣ мебошад. макони баргузории маросими ҷамъбастии озмуни шаҳрии Гулҳо сайри гули лола боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ интихоб шуда, он идона оро ёфта буд. дар чорабинии фарҳангӣ намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, ташкилотҳои эҷодиву маърифатӣ, кормандону мутахассисони боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва доираи васеи сокинони пойтахт иштирок намуданд. тавре зикр карда шуд, дар натиҷаи сиёсати бунёдкоронаву созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому заҳматҳои ҳамарӯзаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таи солҳои охир пойтахти мамлакат симои муосирро касб намуд. дар ҳамин замина бунёд гардидани боғҳои истироҳативу гулгаштҳои замонавӣ таваҷҷӯҳи ҳар меҳмон ва сайёҳонро ба ин шаҳри орзуҳо бештар сохтааст. бояд тазаккур дод ки вобаста ба парвариши гули лола дар боғу гулгаштҳо ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе корҳои ободонӣ ҳанӯз аз моҳи ноябри соли 2018 ба роҳ монда шудааст ва аз тарафи мутахассисони соҳа дар мавзеъҳои алоҳида дизайн ва композитсияҳои гуногуни гулҳои мавсимӣ ба хусус гули лола тасвир гардида шинонида шуд. طبق اطلاع در این دوره بیش از 1.5 میلیون گل‌های لاله پرورش کرده شده است که از این مقدار زیاده از 300,000 تخم پیازک این نمود گل در باغ‌های فرهنگی فراغتی شناخته شده است. طوری معلوم گردید از طرف ساختارهای وابسته در خیابان رودکی، باغ استاد رودکی، کوچه جلال اکرامی و پسمنظر مجسمه اسماعیل سامانی به طرز کمپوزیسی‌های گوناگون به مقدار 475,000 و از جانب ریاست‌های استفاده‌بری راه‌های ناحیه‌های شهر در کوچه و خیابان و دیگر گلگشت‌های پایتخت زیاده از 675,000 پیازک گل لاله شناخته شده است که امروز نشونمای خوب دارند و به هر بیننده روح الهام تازه میبخشند. آزمون شهری گلها سیر گل لاله در شهر دوشنبه از دو دور عبارت بوده. دور یکمی آن در سطح ناحیه‌ها گذرانده شد و غالبان در روزهای تجلیل نوروز بین‌المللی با مکافات‌ها قدردانی شدند. دور شهری آزمون طبق نظامنامه از طرف گروه‌های کاری بعد از پیشنهاد و نتیجه‌های آزمون ناحیوی برگزار گردید. در جنبستی آزمون برای سهم ارزنده گذاشتن در تقویت یافتن کارهای آبادانی و سازندگی خرمگردانی و آفرینش چمنزار در نامیناسیون بهترین باغ‌های فرهنگ و فراغتی مؤسسه دولتی نگهداری و استفاده بری انشاءات‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سزاوار جای یکم، مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی سزاوار جای دوم و مؤسسه دولتی علمی باغ مرکزی بوتانیکی تاجیکستانی مؤسسه دولتی مجموعه مهمانخانه‌های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب جای سوم گردیده با دیپلم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز گردانیده شدند. در نامیناسیون بهترین گلگشت باشد ریاست استفاده بری راههای ناحیه فردوسی سزاوار مقام اول، مؤسسه دولتی ریاست استفاده بری راههای ناحیه سینا صاحب جای دوم و مؤسسه دولتی ریاست استفاده بری راههای ناحیه شاه منصور مقام سوم را صاحب گردید. در نامیناسیون ناحیه‌ها جای اول و دیپلم درجه یک نصیب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه
اسماعیل سامانی گردید. مقام دوم و دیپلم درجه 2 را ناحیه فردوسی به دست آورد و جای سوم و دیپلم درجه 3 را به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های شاه منصور و سینا سپردند. همچنین چندین نفر مسئولان از تشکیلات و اداره‌های وابسته برای سهم ارزنده گذاشتن در آبادانی و خرمگردانی باغ‌های فرهنگی فراغتی و اشتراک فعالانه در آزمون شهری گلها سیر گل لاله با افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز گردانده شدند. دستگل موسیقی عبارت از سرود و ترانه و صوت و نواهای دلانگیز استادان صنعت و ایجادکاران جوان به جشن گلها شکوه و تراوت بهاری ضم نمود. صدرالدین سراج‌دین بهادری استم برای برنامه اخبار. در باغ به نام احمدی دانشی شهر دوشنبه نیز در دایره برگزاری آزمون سیر گل لاله چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. در این چاره‌بینی فرهنگی دانشجویان، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تا مکتبی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت اشتراک نمودند. گزارشی همکاران ما. با تشکیل آزمون شهری گلها که سیر گل لاله نام دارد، در پایتخت مملکت کارهای آبادانی، بنیادکاری و سازندگی وسعت یافته به تربیت حس زیبایی پرستی، خویشتن‌شناسی و بلند برداشتن فرهنگ شهرداری و شهرنشینی ساکنان تاثیر مثبت می‌گذارد. جهت در سطح بلند تشکیل و گذرانیدن آزمون شهری گلها تحت عنوان سیر گل لاله در پایتخت مملکت از جانب نهادهای دخلدار تدبیرهای مهم عملی کرده شده است. امروز در باغ‌های فرهنگی فراغتی، گلگشت‌ها و کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه گل‌های لاله گوناگون شناخته شده است که این به حسن پایتخت زیبایی و جذابیت دیگر ضم کرده است. در دایره آزمون شهری گلها سیر گل لاله امروز با اشتراک شماره زیاد دانشجویان دانشگاه‌های عالی مملکت، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و تا مکتبی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در باغ به نام احمدی دانش نیز جمع آمد تنتنوی دایر گردید. زیبایی و جذابیت و رنگارنگی گل‌های لاله شکوفان باغ به نام احمدی دانش در شهر دوشنبه دل هزارها ساکنان پایتخت و مهمانان و سیاحان را تسخیر کرده است. از چهره خندان و روح بالیده اشتراکداران خرد و بزرگ چاره‌بینی عیان بود که امروز پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شهر آرزوها تبدیل یافته است. امسال با تشبث اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری محترم امام رحمان در جمهوریمان آزمون سیر گل لاله تشکیل کرده شده بود. چون که می‌بینید امروز با تشبث کارخانه واحدی دولتی رای آهن تاجیکستان در باغ فرهنگ و فراغتی به نام احمدی دانش سیر گل لاله تشکیل کرده شده است. در این باغ زیاده از 205,000 دانه گل‌های هر خیله هر رنگی گل لاله شناخته شده. امروز در بسیار باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه آزمون سیر گل لاله برگزار گشته ایستاده است. ما نیز دانشجویان دانشکده اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از این آزمون خفا نمانده امروز در باغ فرهنگی و فراغتی احمدی دانش در این آزمون شرکت ورزیده ایستاده‌ایم و شهر دوشنبه نسبت به سال‌های پیشتر خیلی زیبا و گلگشکفان گشته. دقت سیاحان را چنین آزمون‌ها سیاحان داخلی و خارجی کشورمان را خیلی دقت جلب کننده نموده است و ما می‌خواهیم که شهر دوشنبه مثل سال‌های حاضر چنین آزمون‌ها بسیار گردند و چنین زیبا باشد شهر ما. در باغ به نام احمدی دانش در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت برای سیر و گشت ساکنان گل‌های رنگارنگ لاله شناخته شده است که امروز دل هزاران سیرکننده را مفتون ساخته است. امروزها از باغ‌های فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه تمام ساکنان از جمله گلدختران دیدن نموده از زیبایی‌های این مکان‌ها به خود تاثیرات نیک می‌بردارند. در اساس نظامنامه طرح زیبا و دیزاین جالب موضع گلزار و صفت کارهای اجرا شده در موضع‌های وابسته شده گلکاری به اینوبت گرفته شده بود که در باغ به نام احمدی دانش همه این طلبات‌ها اجرا شده بود. زیاد گردیدن گرمخانه‌ها در خواجگی‌های دهخانی تدبیری مهم در سمت تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت میباشد. در ناحیه باباجان غفورов 130 گرمخانه موجود است که در آنها در برابر سبزواتی بروقتی همچنین گل‌های موسمی و همیشه سبز نیز پرورش کرده می‌شوند. چنین یک گرمخانه در جماعت دهاتی حیدر عثمانی ناحیه عمل می‌نماید. گزارش خورشیدی نجمی‌الدین.
برای ماندن فعالیت گرمخانه‌ها در مملکت یکی از تدبیرهای سازنده به حساب رفته در تامین امنیت عضوقواری کشور مساعدت می‌کنند. در حدود ناحیه باباجان غفورов 130 عدد گرمخانه منسوب به خوجگی‌های دهقانی و صاحبکاران انفرادی میباشد. در آنها پمیدور و بادرینگ، زنجبیل بلغاری و دیگر محصولات برای تامین بازار استعمالی در دوره زمستان پرورش کرده می‌شود. خوجگی‌های کشاورزی و اهل دهات ناحیه باباجان غفورov سال روان حجم استحصال انواع گوناگون مواد غذایی کشاورزی را افزون نمودند که این زمینه فراوان و دسترسی مواد غذایی در بازار استعمالی می باشد. از جمله مهم در این سمت برای ماندن فعالیت گرمخانه ها در مملکت می باشد که از جمله آنها در جماعت حیدر عثمانی ناحیه باباجان غفورov گرمخانه برای پرورش گل ها می باشد. سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. این نظری حکیمانه سرور دولتمان باعث آن شد که در یک خود دهه ما اینقدر کارهای آبادی و بنیادکاری رفته ایستاده است. در جماعت دهات حیدر عثمانی فی ناحیه باباجان غفورov تشکیل گرمخانه‌های زمانوی بهر رشد حیات مردم دهات روانه گردیده ایستاده است. تشکیل گردیدن چنین یک گرمخانه اینقدر زیبا که به دهه ما حسن دیگری ضم کرده است، الکی نشانه آن است که حس زیبایی پرستی، حس تازه آزاده نگاه داشتن اطراف، اقدام نجیبانه سرور دولتمان صاحبکاران جماعت دهات حیدر عثمانوف را نیز روح بلند نمود. ساختمانی آن ماه سپتامبر سال 2018 آغاز گردیده ماه مارس 2019 انجام یافت. گرمخانه مذکور در مساحت 0.18 گکتار جایگیر است. در گرمخانه نمود گل‌های گوناگون پرورش کرده می‌شوند. از جمله گل مرجان، اگاوا، شافلر، الیاندرا، پالمای هندوستانی، ارخیدیا، صدبرگ سفید و سرخ، اطلس گل و سپری پرورش می‌یابند. درختان گوناگون آرایشی و همیشه سبز در گرد و اطراف گرمخانه مذکور قامت افروختند که در آرا و زیبا نگاه داشتن محیط اطراف محله مذکور جلوی تازه ضم نمودند. عین زمان گل‌های رنگارنگ در گرمخانه مذکور در حالت خوبی نشو و نما قرار داشته، موضع مذکور خوشمنظر و دلربا برای ساکنان جماعت حیدر عثمانی ناحیه باباجان غفورov گردیده است. مورد به تاکید است که این تدبیر سازنده با مقصد سهمگذاری در آباد و زیبا گردانیدن کوچه و خیابان و باغ و گلگشت‌ها از جانب گرمخانه مذکور به راه مانده شده است. حاصل گرمخانه‌ها نتیجه تدبیرهای خوب اگرتکنیکی، کشت و کوچت بروقتی سبزوات در گرمخانه‌ها، استفاده تخم‌های سنجیده شده سرحاصل و جاری نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته پرورش سبزوات در گرمخانه‌ها میباشد. خورشید نجم‌الدین، باباعلی تقاضاده، نیقدم نورعلی از ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت. ҷиҳати дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ ва бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави вилояти Бадахшон корҳои созандагиву ободонӣ авҷи тоза касб намудааст. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави шабакаи ёрии таъҷилии тиббӣ дар шаҳри Хорух имкон фароҳам овард ки шароити кории 88 нафар корманди соҳа беҳтару хубтар гардад. در دوره سزاوار استقبال گرفتن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوروغ بنای نوی شبکه یاری تجلی مورد استفاده قرار گرفت. ساختمان انشاءات مذکور سال 2016 آغاز گردیده، پیمانکار شعبه ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان به حساب می رود. لایحه عمارت از طرف کارخانه واحد دولتی بدخشان لایحه طراحی شده، آن از دو آشانه، دالان، توقفگاه برای نقلات یاری تجلی عبارت می باشد. اینچنین بنا دارای حجره‌های برهوای یاری رسان از جمله 13 اتاق کاری و 2 حجره شستشویی است. بنیاد چنین بنای معاصر طبی و مجهز با تجهیزات کاری و خدمترسانی امکان می‌دهد که 88 نفر کارمندان ساحه سطح و صفت خدمترسانی تندرستی به ساکنان مرکز مأموری ولایت شهر خوروغ را باز هم بهتر و خوبتر نمایند. شبکه یاری تجلی طبی شهر خوروغ در مدت زیاده از 70 سال جای مقیمی نداشت. شکرانه امروز خورسندی ما عد و کنار ندارد. اگر پیش شبکه برای 12,000 دعوت، این شبکه با 15,000 اهالی در یک سال خدمت اولین یا یاری اولی طبی تجلی میرساند. بنا به نظام متمرکزانیده شده گرمایدهی پیوست بوده، در روزهای سرد زمستان داخل بنا را گرم نگاه می‌دارند. میتواند از یعنی قوای برق استفاده برند و هم با طرح الटरनेटिव्ی یعنی از انگشتنگ و ایزون میتوانند در
یعنی وقتای دلخواه استفاده برده یعنی بینا رو گرم نمایند. بعد شناسایی از شرایط فراهم آورده در سن بینای شبکه یاری تجلی شهر خاروق جمعیت دایر گردید. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت کارمندان ساحه را به افتتاح چنین بینای زیبا و برهوا از نام حکومت جمهوری تاجیکستان تبریک نموده آن را همچون تحفه نوروزی معنیداد کردند. افتتاح گردیدن شبکه یاری تجلی برای باز هم بهتر شدن خدمت رسانی سری وقتی به مردم شهر خاروق مساعدت میکند. تاکید شد که در زمان صاحب استقلالی در حدود ولایت با مبلغ گذاری های پیوسته حکومت مملکت یک قطار انشاءات ساحه تندرستی از نو بنیاد و از نو سازی شده با موثرترین تجهیزات ساحوی تامین شدند. طی سالهای آخر زیاده از 80% مؤسسات تندرستی ولایت تعمیر، ساختمان و از نو برقرار گردیدند. ادامه اخبار. در 2-3 سال آخر راههای سطح محل در شهر و نایه‌های ولایت ختلان خراب و ولنگار گردیده. در رفت آمد ساکنان و رانندگان مشکلی زیاد ایجاد نمودند. با گرم شدن هوا مسئولین را ضرور است که به تعمیر جاری راههای بین محله و ناحیه‌ها مساعدت نمایند. متاسفانه مسئولین ولایت ختلان در حل مسئله مذکور یگان تشبث نشان نمی‌دهند. گزارش خبرنگاران ما از ولایت ختلان. راجع به وضع راه و راهداری و خراب و ولنگار گردیدن راه‌های حدود گروه شهر و ناحیه‌های بختر ولایت ختلان چندین مرتبه گزارش و مواد تحلیلی و تنقیدی تهیه کردیم، ولی تا هنوز مسئولین مؤسسه‌های نگهداری راه‌ها در ولایت ختلان جهت برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته مسئولیت شناسی ظاهر نمی‌کنند. این لحظه ها از ناحیه‌های عبدالرحمن جامی، وخش، خراسان، یاوان، جلال‌الدین بلخی نواربرداری شدند. احساس شد که در قسمتی از این راه‌های ناهموار و خراب گشته نه با مواد راهسازی بلکه با خاک و سنگریزه تعمیر جاری انجام یافته است، ولی در دوره زمستان از این راه‌های تعمیر شده آثار باقی نماند. با کی نمیخواد آب چورا همه میخواد بایرون اکر همه خشیده چه میکنه دیگه بالونو هم ظریف دودای. با گرم شدن هوا شاید مسئولین مؤسسه نگهداری راه‌ها در منطقه بختر ولایت ختلان چراها اندیشیده به مؤسسه‌های نگهداری راه‌های ولایت یگان کمک کرده توانند، زیرا مؤسسه‌های نگهداری راه‌ها در ناحیه‌های ولایت ختلان از دستگیری نکردن مؤسسه منطقوی ختلان راه و مقامات اجرایی در شهر و ناحیه‌ها اظهار ناراضگی می‌کنند. همگی در چند سال اخیر راه‌های در حدود گروه شهر و ناحیه‌های بختر ولایت تعمیر اساسی و یا از نوسازی کرده شدند که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری و دستگیری مالیوی کرده شدند. در ساختمان و تجدید راه‌ها صاحبکاران ولایت سهم ارزنده دارند. پس راه‌های سطح محل و دارای اهمیت جمهوریوی را در حدود ناحیه‌ها کدام مؤسسه سرپرستی و نگهداری باید کند؟ مشکلی مردم روز تا روز بیشتر می‌گردد. وضع راه‌ها هم از پیشتر دیده بدتر می‌شود، مخصوصا در راه‌های ناحیه‌های یاوان، عبدالرحمن جامی، کوشانیان، وخش و عموماً بیشتر ناحیه‌های ولایت حالت راه‌ها روز از روز بدتر گردیده. برای تعمیر و تجدید آنها کسی از مسئولان راهداری در ولایت توجه ظاهر نمی‌کنند. در 2 سال آینده و من بعد هم ساحه سیاحی و دهات جمهوری در رشد و ترقیات بوده. همه روزه شماره سیاحان به کشور ما نفوذ پیدا می‌کند. در برابر بهره بردن از موضع‌های سیاحی و تماشای ولایت بیشک گفتن ممکن است که از چنین وضع راهداری طبع آنها خیره و ناخوش خواهد گشت. علامت‌های راه نیز در اکثر ناحیه‌های ولایت خیره و فرسوده گشته. کدام نشانه راه بودن آن قریب که نامعین مانده است. وزارت نقلیات وظیفه‌دار است که وضع خوب راهداری و حرکت بی‌مانعه واسطه‌های نقلیات را تامین نمایند. تدبیر سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی گرامی داشت از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با نظرداشت رواج بخشیدن عملهای سازندگی و آباد کردن محل و دهات مملکت روانه گردیده است. همین گونه بی‌مسئولیتی در نگهداری حدود راه‌ها می‌تواند تاثیر منفی در بخش کمونیکاسیون جمهوری ایجاد نماید. جوهر تاریخی و فرهنگی جشن نوروز سعادت و پیروزی اهل بشر بوده. انسانها را به همدیگر فهمی و همزیستی آسایشته، نکوکاری و سازندگی، دوست داشتن و احتیاط کردن طبیعت و نعمت‌های آن هدایت می‌نماید. آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات کسبی شهر استرافشان نوروز بین‌المللی را با سنت‌های نیکش استقبال گرفته محصول دستی هنرمندان را با طعام‌های ملی خاص محل
пешниҳоди иштирокчиён гардониданд. гузориши хабарнигорони мо. тантанаҳои пурограмму ҷаззоби наврӯзи омӯзгорону муҳассилини муассисаи давлатии гимназияи рақами 1 ба номи академик Аҳрор Мухторови шаҳри Саравшан дар соли бузургдошти рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз пешвози ғолиби Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ байни хонандагони гимназияҳо ва макотиби шакли ҷадид Шараф Муллоҷонов оғоз гардид. мавсуф дар решаи таърих сазовори ҷои аввал ва соҳиби медали тилло гардида, ҳуқуқи ҳимояи шарифи Тоҷикистони азизро дар Олимпиадаи байналмилалӣ ба даст овард. дар суханронии намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Саравшан, масъулини омӯзгорони гимназияи рақами 1 зикр гардид, ки алон дар муассисаи таълимӣ ба 1115 нафар хушхорони дар 37 синфу кабинетҳои фаннӣ таълимгиранда, 6 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба, авлодчиёни маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, 35 нафар муаллимони дорои тахассуси олӣ ва 25 нафари дигар бо тахассуси дараҷаи аввал сабақ меомӯзонанд. аз ҳисоби хонандагон 39 нафар дар олимпиадаи шаҳрӣ, 9 нафар дар озмунҳои вилоятӣ ва 1 нафар дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ширкат варзида ҷойҳои ифтихориро соҳиб гардиданд. сипас чорабинии наврӯзӣ ки пайки баҳори нозанин, оромию осудагии мардум, оғози ташвишу такоппуйҳои ҷадиди марди деҳқон аст, оғоз гардид. мавриди зикр аст ки имрӯз дар муассисаи давлатии гимназияи рақами 1 ба номи академик Аҳрор Мухторов 1 нафар гирандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 нафар гирандаи стипендияи раис шаҳри Саравшан таҳсил дошта, дар ин рӯзҳои пур аз фарову шодии наврӯзӣ озмунҳои тозагӣ, давомот, интизом ва хониши хубу аълои хонандагон ҷамъбаст гардид. нахусти маротиба 6 нафар муҳассилин ва дарёфти стипендияи гимназияи азизи хиш мушарраф гардида 10 синф ва 10 нафар роҳбари синф беҳтарин дониста бо нишон ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар деҳаи лакати ҷамоати деҳоти Зарҳалол пас аз таъмири пурра боз як биноро барои таваллуди 10 нафар ҳомиладорон ва хатнаи навзодон мавриди истифода қарор доданд. сипас табибону кормандони тиббӣ барои истиқболи сазовори ҷашни ҷаҳонии Наврӯз русуми аҷдодии хишро идома бахшида дар атрофи деги калони Суманак сурудҳои халқии фолклорӣ қироат намуданд. дар дохили бинои маркази саломатии рақами 1 гӯшаҳои масъули дастони зебоофари табибони солҳои мухталиф фаъолият дошта, кӯзову табақҳои сафолӣ, биринҷӣ ва мисии бозгӯи таърихи зиёда аз 2500 солаи Саравчани бостонӣ ба маъраз гузошта шуд. яке аз суннатҳои хоси ҷашни Наврӯзи Фархондапай оростани дастурхони хоксорона аз санҷуду сипанду себу сир, сумунаку сабзии сирко, ширу шакару шам, шарбату шириниҳо ва шавлаи мураббо маҳсуб ёфта. ин амал низ бо завқи баланди бонувони ин ниҳод ба сомон расид. бо ҷаҳду талошҳои асосгузору сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон наврӯзи ҷаҳонӣ эълон кард. имрӯз ки дар Тоҷикистони мо сулҳ ҳукмронӣ дорад, ҳама ҷо ободу осуда аст, қайд кардани Наврӯз ин ҷоиз. имрӯз Наврӯзи аҷамро бо тамоми нозукиҳояш, бо дастархони наврӯзӣ пешвоз гирифта истодем. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.